अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जनाब ठीक हो, राजी हो, सब तरह खैर है जी। ਅਸੀਂ जनाब की खिदमत 'ਚ हाज़र होए हाँ। सानू पता चलिया कि तुसी माशाअल्लाह जानवरां दी हिकमत करदे हो। ते अक्सर लोग माशाअल्लाह जिमीदार ज़रात जिहड़े ने इन्हां ने काफ़ी मज्झां गावां ते रखियां ही हुंदियां ने, तो वो काफ़ी परेशान फिर रहिंदे ने अगर उन्होंने कोई अच्छा जिहा हकीम ना मिले, या हर जानवर नूं अल्लाह माफ़ करे कोई ना कोई बीमारी तो हो ही जाती। तो सानू पता लग्या भी हकीम साहब माशाअल्लाह जानवरां दे हकीम ने, तो असीं क्या चलो अज इन्हां कोलों सानू कोई मौका मिलिया तो असीं इन्हां कोलों अज कोई गल कर लैने। तो ये माशाअल्लाह कदों कदी तुसीं हिकमत सीखी है या कदों कदा तुहानू ये शौक सी? ये जी असी बचपन तो ही करते रहे हैं कि हकीमां दे नाल फिरदे रहे, नाल करते रहे, पर देखदियां हुण मसलन क्या वक्त आ गया, फिर कोई तजर्बा तो हो ही जाता है ना। बथेरे हकीमां नाल फिरे हैं, बथेरे उस्तादां नाल फिरे हैं, फिरदे फिरदे काम करते करते फिर वो वक्त आ जाता है। मेरा ये सवाल ये सी हकीम साहब कि मझां अक्सर पहलियां जदों खांदियां होण मझां वो अक्सर खुरलियां नूं सिंग मारन लग पैंदियां ने, सिंग ठंगोरन लग पैंदियां ने, ते ये कोई बीमारी हुंदी है या मझां जानवर अपनी आदत की वजह तो करदियां? ये जी आदत ही हुंदी है, ये बीमारी नहीं हुंदी, आदत ही हुंदी है। अच्छा जी, हाँ जी, ये कोई गाज बीमारी नहीं है, जानवर नूं सिर्फ एक आदत हुंदी है। ठीक है। ते अक्सर मझां दे देखिया कन्नां दे विचों रेशा आंदा या आन लग पैंदा है, इहदी की वजह हो सकदी है, क्यों किस वजह तो हो जांदा है? ये जी ये चंदरी भी हुंदी है, तो मसलन आ जाके जहरबाद बीमारी जहरबाद ही है, बादी है, इनू चंदरी बोल लेंदे ने, मतलब है कोई किसी तरह की बीमारी बोल ली, किसी तरह है जहरबाद ही है, बादी है, रेशा आन लग गया, तो वो फिर असी इहदा मजीद इलाज करते हैं, अल्लाह खैर करे वो हट जाता है। तो बाकी ये है कि अखां नूं भी चंदरी अखां चों अक्सर पानी आन लग पैंदा जानवर दे, कोई सट लग जाती है। हाँ जी, बाई बादी है जी, ये भी एक बीमारी है, सट लग गई वो अख चुभ भी जाती है, अंदरों भी दिमागी भी असर पैंदा, क्यों उन्होंने असी बोलते हैं चंदरी, कि निगाह घट जाती है मझ दी, तो पागल होई फिरदी है, कदे वो कंधां टकरां, कदे वो कंधां टकरां, वो ये है कि वो चंदरी हुंदी है दिमाग दे विच। इहदा भी माशाअल्लाह इलाज हो सकदा, इलाज हो सकदा जी, करदे हैं इलाज। ठीक है। तो अक्सर देखिया सी मझां दियां ना पूछां किसी ने कट्टी है, कोई छोटियां होइयां हुंदियां ने, सुनन च आउंदा जी एक मोहरी लग जाती है या टक जिहा हो जाता है, तो इहदी की वजह हो सकदी? मोहरी दा जे डॉक्टर ते होर दवाइयां दिंदे ने, असीं इलाज करने कि बकरी दा दुध होवे जी, धो के वाल शाल कट के साफ तरीके कार नाल 2-3-4 पट्टियां लाइयां जान, ते अल्लाह दे हुक्म नाल मोहरी नहीं रहिंदी। ठीक है। बकरी दे दुध दी पट्टियां लाओ ते मोहरी नहीं रहिंदी, साडे कोल ते इलाज है। ठीक है। हाँ जी, ते ए माशाअल्लाह ये अक्सर हुंदा है कि मझां दे जानवरां दे कन्न ठंडे रहने, पिंडा जिहड़ा वो गर्म हो जाना, पुड़ियां तो आके भी मझ ठंडी हुंदी है, इहदी की वजह हो सकदी है, ये की बीमारी दी कोई अलामत है? ये जी मैदे दा ही मसला हुंदा है, मैदा खराब हुंदा है, मैदे दी वजह तो ना फिर वो हीटां 3 हो जांदियां ने। ठीक है। कोई इनू टक बोलता है, कोई इनू कुछ बोलता है, कुछ कहता जूड़ी गई, कुछ कहता ठंडी तत्ती हो गई, असल ये मैदे दा ही मसला हुंदा है। ठीक है। ते जे अगर एक हीट हो तो बुखार हुंदा है, जे 3 हीटां होण तो मैदे दा मसला हुंदा है। ठीक है। हाँ जी, हवा रखनी ते मसलन कि ठंडी तत्ती होनी, जूड़ी जूड़ी जी टुरनी, ठीक है। ये असी मालिश करने ते कन्नां दी रत्त छड्डने, अंदर को मैदे दी दवाई दिन्ने तो अल्लाह शिफा दे दिंदा है। ठीक, ये मसला है। तो अक्सर देखिया सी कि जानवरां दे पट्ठे पुट्ठे खाण तो बाद गैस हो जांदा। हाँ जी, वो फारा जिहा जिन्हों यानी कि पंजाबी च कहा जाता है, तो ये मैदे दे विच कोई मेजर प्रॉब्लम हुंदी है जानवर दे जिस वजह तो ये गैस वगैरह हो जाता है, या कोई पट्ठियां दा कोई वाधा घाटा हुंदा है? नहीं, पट्ठियां दा वाधा की घाटा होना है, खुश्की गर्मी तो मैदे च डंगर बंदे जिवें बंदे नूं गैस हुंदी है, इस तरह डंगर नूं भी गैस हो जाती है। फिर इहदे नाल मोक भी मारन लग जांदियां ने, कोई सख्त करदियां ने, सख्त करियां भी मतलब मैदे च हवा रखदियां ने, ते पतला करियां भी मैदे च हवा रखदियां ने, ਉਹਦੀ भी फिर असीं दवाई दिन्ने, अल्लाह शिफा देने वाला, देख के तजर्बा हुंदा है भी आ दवाई दईए तो गैस हटेगी, तो अल्लाह के हुक्म नाल गैस हट जाती है। तो एक मझां नूं
ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਜ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੜ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਰਜੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰੀ ਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਸੋਹਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਚੱਡੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੋਜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਆਪਣਾ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਛੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੰਦਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੋਢੀ ਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦੀ। ਮੋਢੀ ਟੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ, ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ, ਜੇ ਖੂਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ, ਤੇ ਜੇ ਛਿਛੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ। तो असी फिर जिन्नी जोगा इंसान होंदा उहदी सोच हुंदी है, असी अपना इलाज करते हैं। ये ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ? ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਥਣ, ਮੱਝ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੰਗਰ ਲੰਗਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾੜੂ ਹੀ है। ये साड़ू की वजह तो डंगर लंगाण भी लग जाते हैं, पट्ठे भी छड़ जाते हैं, बुखार भी चढ़ जाता है। ठीक है। तो फिर उन्होंने दवाई बूटी दित्तियां, अल्लाह खैर करे, तो वो फिर ठीक हो मसले अल्लाह कर दिंदा, हो जाते हैं ठीक। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? नहीं थोड़ा जिहा फर्क हुंदा गां दा कि मतलब गर्म चीज़ नहीं चलती। तो मझ नूं असीं गर्म चीज़ दिंदे हां, गां नूं असीं ठंडी चीज़ दिंदे हां। गां दा ते मझ दा एक जिस्म नहीं हुंदा, एक मेदा नहीं हुंदा, उहदी तसीर होर हुंदी है, उहदी होर हुंदी है, फर्क तो है। पर बाकी साड़ू भी उन्होंने भी साड़ू है, उन्होंने भी मूँह सड़ी है, उन्होंने भी मेदे की गैस है, बीमारियां तो इक्को ही हुंदियां ने, पर वो जानवर का फर्क है ना, गां होर हुंदी है, मझ होर हुंदी है। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਗਿਣ ਲਓ, ਚੰਦਰੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣੇ, ਗਿੱਡਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਈਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਲਾਜ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ये पर कोई नाल कोई शिगिरद शिगुरद भी रखी दे ने ना, आप तो नहीं ना पूरा आया जाता, वो बंदे सानू दे जाते ने, उन्होंने दसिया होंदा दवाइयां, तो फिर सातों पैसे लै जाते ने। हुण अगले दिन एक बंदा मैं भेजिया है, उन्होंने रेड़ा भर के मैनू लिया दिता दवाई का, 5000 रुपया उन्हें लिया मेरे को। इस तरह हुण आप तो पूरा नहीं आया जाता। तो हुण सिप है जिहड़ा, सिप बहुत महंगा मिलता है। इस तरह कई चीज़ां ने जिहड़ियां बड़ी बड़ियां महंगियां, कोई पंसारियां कोलों लई दियां ने, कोई बाहर जंगलों चों फड़ फुड़ लई दियां ने। तो इस तरह गुजारा करीदा है। दवाइयां बहुत महंगियां ने, दवाइयां लईयां नहीं। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? हाँ जी, असी फोन नंबर भी दिता है। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? हाँ जी, असी नाल तो जाने, या तो मेदे का मसला होवे, ठीक है, तो या मझ गां सूंदी ना होवे, या पिछा मारिया होवे, फिर जाने हैं। बाकी मूँह सड़ी का भी घर बह के इलाज कर सकते हैं, बुखार का भी घर बह के इलाज कर सकते हैं, तो साड़ू सूड़ू का भी घर बह के कर सकते हैं। आम चीज़ां ने कि जिहड़ियां घर बह के भी असी वो सानूं दस देवे, कोई लोग वीडियो बना के ले आते हैं। तो बाकी असल मेदे का मसला होवे तो उहदे ते जाना पैंदा, ते या मझ गां सूंदी ना होवे उहदे ते जाना पैंदा है। तो ये साडा ठीक हो गया। यानी कि माशाअल्लाह तुसी अपने इलाकिਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਪੀਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ये अपना ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਈਸਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਨਪੁਰ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਗਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਿੱਬਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਲੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ, ਸੰਗਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਥਣਾਂ ਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਣ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸੋਜਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾੜੂ ਇੱਕ ਥਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਾ ਸਾੜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਛਿਛੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸਲ ਹੈ ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗਲ ਕੋਟੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਰੇ ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕਮਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲ ਕੋਟੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਫੀਸ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੀਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੋਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮਿਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 4 ਦਿਨ ਹਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ਰਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਬ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੜ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਹਕਮਤ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।